नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं मिस्टर प्रोफेसर या यूट्यूब चॅनलवर मी स्वागत करतो. दिस इज द व्हिडिओ लेक्चर नंबर 26 फ्रॉम द रोटेशनल डायनामिक्स प्रीवियस इयर क्वेश्चन्स. द बोथ क्वेश्चन्स आर फ्रॉम द महाराष्ट्र CET. The first one is from Maharashtra CET 2022 and the second one is from 2019. Okay, both are from the Maharashtra CET. दोन्ही एक्झाम्पल्स म्हणजे प्रीवियस इयर महाराष्ट्र CETचे आणि दोन्ही एक्झाम्पल्स अतिशय इझी आहे. क्लिअर. ओके, म्हणजे एकदम डुमरी क्वेश्चन नाही म्हणू शकत, परंतु इझी आहे. ओके, म्हणजे कोणीही पण करू शकतोस. ओके, म्हणजे याच्यात काय असा नॉट अ बिग इश्यू. क्लिअर. नाव सी द फर्स्ट वन. द डिस्क हॅज अ मास ऑफ m and the radius r. Okay, how much tangential force is applied to the rim of the disk so as to rotate with angular velocity omega in time t. Okay, so like a disk आहे. Okay, या डिस्कवर how much force is applied. Okay, they are asking to find how much force we have to apply to rotate this disk, okay, with angular velocity omega and time t. Clear. ठीक आहे. And the disk having a mass m and a radius r. Okay, radius r is a position vector and force is a f is a force vector. Clear. ठीक आहे. आता बघा, आता डिस्कच्या आपण रिमवर जेव्हा फोर्स लावणार तर डिस्क रोटेशनल मोशन परफॉर्म करायला सुरुवात करणार. तर डिस्कला काय प्राप्त होते? टॉर्क. एखादी गोष्ट जर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करत तर काय प्राप्त होते? टॉर्क. ओके ओके, देअरफॉर टॉर्कचा फॉर्म्युला माहिती आहे एफ क्रॉस आर, किंवा याला आपण असं लिहू शकतो एफ आर sin theta. Theta is the angle between force vector and position vector r. Okay, you can see the in between the force and position vector there is angle 90 and sin 90 becomes 1. Therefore torque equals to F into R. They are asking to find the how much force is required, okay, to rotate this disc when the force is applied to that rim of the disc. Therefore in this formula you can easily find out the force by shifting the torque and radius on the another side and keeping force on the one side. Therefore force equals to torque divided by radius. Okay, if you needs to find the force, then you should know the torque. What is the value of torque? And torque in terms of moment of inertia is this much. Torque equals to moment of inertia into alpha, where alpha is nothing but angular acceleration. And what is the formula for angular acceleration? Angular velocity divided by time. So keeping this torque, okay, in this equation 1, you will get the force. Therefore force becomes, what is the value for torque? I omega divided by r into t. Clear. Okay, and this is nothing but I, the moment of inertia. What is the moment of inertia for a disk? mr square by 2. Okay, m r square, okay, omega divided by 2rt. So check the option and get the solution. mr square omega. Now see, 1r get cancelled. What remains? mr omega divided by 2t. mr omega divided by 2t. Therefore the option number second one is the correct one. Okay, we solve the first numerical. अतिशय इझी आहे. म्हणजे तुम्ही जर बघितलं तर याच्यात खूप काही मोठी भानगड त्यांनी म्हणजे तयारच नाही केली आहे. ठीक आहे, फक्त एक फॉर्म्युला महत्त्वाचा आहे. टॉर्कचा कॉन्सेप्ट माहिती पाहिजे तुम्हाला. म्हणजे एखादी गोष्ट जर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करत असाल तर त्याच्यामध्ये टॉर्क जनरेट होतो, जो काही टॉर्क जनरेट झालेला राहतो. ओके, यू शुड नो द फॉर्म्युला फॉर दॅट टॉर्क. अँड थीटा इज नथिंग बट द अँगल बिटवीन द फोर्स अँड द पोझिशन वेक्टर आर. Therefore you can see easily the angle between the force and the position vector is 90 and the sin 90 becomes 1. Therefore you get the final formula, force equals to torque divided by radius. Okay, so there is they have given the disk which is performing if you apply the force performing the rotational motion, then if the body is performing the rotational motion, okay, then the body should gain moment of inertia. Therefore you should know the formula of torque in terms of moment of inertia, where alpha is nothing but angular acceleration. Then the angular acceleration having the definition, simple definition, angular velocity per unit time. Keeping these values in equation 1. Okay, and rearranging the two terms. Okay, the first one is the moment of inertia and the second one is the getting r get cancelled from the numerator and denominator.
Okay, you will get the final solution mr omega divided by 2 times t, small t. Okay, 2 times small t, because they are asking the force in terms of omega and t. They are asking the force, how much force is applied in terms of omega and t. Okay, therefore the formula of force in terms of omega and t you can easily watch. Clear? Now we will move to the second one. Okay, म्हणजे सोपा होता, म्हणजे याच्यात खूप काही मोठी गोष्ट नव्हती. ओके, नोट डाउन करा पॉज करून. ओके, वी विल मूव टू द सेकंड वन. ठीक आहे, सेकंड क्वेश्चन लिटल बिट काय म्हणू शकतो त्याला, डिफिकल्ट नाही म्हणू शकत, लिटल बिट आहे, लिटल बिट, खूप काही मोठी कथा नाही आहे त्याच्यात. सी द सोल्युशन फॉर सेकंड सोल्युशन, second numerical, the solution for second solution, how it can be possible, the solution for the second numerical. Okay. A ballet dancer spins about vertical axis at 2.5 times pi radian per second. Clear? Okay. Angular velocity दिली आहे रेडियन पर सेकंद मध्ये. ठीक आहे ना, आपण जसं वेलॉसिटीचं युनिट लिनियर मोशन मध्ये मीटर पर सेकंड मध्ये घेतो, आणि जो काही बॅलेट डान्सर आहे की नाही, जो काही बॅलेट डान्सर आहे तो स्वतःच्या ॲक्सिस भोवती फिरतात, त्याच्यामुळे त्याच्याकडे अँग्युलर वेलॉसिटी राहते. अँग्युलर वेलॉसिटीचा जो काही हे राहते युनिट, SI युनिट, रेडियन पर सेकंड, विथ आर्म्स आउटस्ट्रेच. ठीक आहे, म्हणजे तो बॅलेट डान्सर असा आउटस्ट्रेच करून समजा तो सुरुवातीला त्याच्या ॲक्सिस भोवती फिरत होता. ओके, फुल स्टॉप. त्याच्यानंतर कहाणी बघा, वेन द आर्म्स आर फोल्डेड, जे काय आउटस्ट्रेच आर्म होते त्याने आता काय केले, फोल्ड केले. क्लिअर? When the arms are folded, then the moment of inertia the moment of inertia about the same axis of rotation changes by 25%. Okay, the new frequency of rotation is. Okay, बघा अतिशय सोपा. इथं लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एदा. बघा इथं समजा या फर्स्ट केसमध्ये त्याचे आर्म्स आउटस्ट्रेच होते. ओके, त्याच्यानंतर त्यांनी जे काय आर्म्स होते ते फोल्डेड केले. ओके, दिस इज द पोझिशन ऑफ आउटस्ट्रेच्ड अँड दिस इज फोल्डेड. ठीक आहे, समजा या केसमध्ये त्याचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 होतं, या केसमध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 होतं, या केसमध्ये त्याचं अँग्युलर वेलॉसिटी ω1 होती, या केसमध्ये ज्याची अँग्युलर वेलॉसिटी ω2 होती. इथं दोन कंडिशन लक्षात ठेवा. द फर्स्ट कंडिशन दे हॅव गिवन. ओके, द बॅलेट डान्सर ओके स्पिन्स अबाउट हिज ओन वर्टिकल ॲक्सिस. ओके, इन द फर्स्ट असं इनिशियली म्हणा किंवा इन द फर्स्ट कंडिशन. ओके, द हँड्स आर आउटस्ट्रेच हॅव्हिंग द मोमेंट ऑफ एनर्जी I1 and the angular velocity ω1. Okay, after that, okay, after the position is changing, now the outstretched hand, okay, getting folded. Okay, therefore the moment of inertia changes by the 25%. Okay, about the same axis. Okay, the moment of inertia about the same axis changes by the 25%. येतं लक्षात. Okay. Okay, and the law of conservation of holds here. Okay, law of conservation of angular momentum. Okay, angular momentum चा law of conservation इनिशियली आणि आउटस्ट्रेच अँग्युलर मोमेंटम आणि फोल्डेड अँग्युलर मोमेंटम कसा आला पाहिजे, सेम. आणि अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला असा आहे, अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला असा इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया L इक्वल्स टू I2 ओमेगा. म्हणजे I1 ओमेगा. ओके, म्हणजेच का I1 ω1 इक्वल्स टू I2 ω2. Okay, according to the law of conservation of angular momentum, initial momentum and the final momentum, or I can say that the outstretched momentum and the folded momentum should be equal. Okay, this is the according to the law of conservation of angular momentum. Clear? ठीक आहे. बघा आता आपल्याला ω1 च्या ठिकाणी आपण काय लिहू शकतो, 2πn1, आणि ω2 च्या ठिकाणी काय लिहू शकतो, 2πn2 लिहू शकतो आपण. ठीक आहे. दे आर आस्किंग टू फाइंड द न्यू फ्रिक्वेन्सी ऑफ रोटेशन. म्हणजे त्यांनी N2 विचारलं जेव्हा तो फोल्ड केला. ओके, N2 विचारला. ठीक आहे. बघा आपल्याला भरपूर गोष्टी माहिती पाहिजे. इथं 2π तर काही मोठी गोष्ट नाही. 2π गेट कॅन्सल होते. इथं काय शिल्लक राहते, I1 N1 इक्वल्स टू I2 N2. ठीक आहे. आपल्याला दोन गोष्टी माहिती पाहिजे, तीन गोष्टी माहिती पाहिजे N2 काढण्यासाठी. I1 माहिती पाहिजे, N1 माहिती पाहिजे, नाही I2 माहिती पाहिजे. बघा सुरुवातीला आपण N1 इझिली फाइंड आउट करू शकतो. ठीक आहे. बघा ओमेगा इक्वल्स टू काय राहते, 2πn.
ठीक आहे. बघा आउटस्ट्रेच पोझिशनला आपल्याला त्यांनी ओमेगा 1 दिलेला आहे, किती 2.5 ओमेगा 1 आहे की नाही. मग आपण इथं काय फाइंड आउट करू शकतो, n1. आउटस्ट्रेच पोझिशनला जेव्हा तो होता तेव्हा त्याची अँग्युलर व्हेलॉसिटी दिली आहे 2.5 टाइम्स पाय रेडियन पर सेकंड इक्वल्स टू 2 पाय इंटू n1. ओके, इथं लक्षात. देअरफॉर पाय गेट कॅन्सल. 2.5 इज नथिंग बट 5/2. जर इकडे 2 आला तर किती झाला 1/2, किती राहिला n1. देअरफॉर n1 बिकम्स 5/4. फ्रिक्वेन्सी किती आहे 5/4 रेडियन पर सेकंड, सॉरी रोटेशन पर सेकंड. ओके, 5/4 रोटेशन पर सेकंड. क्लिअर. n1 ची व्हॅल्यू निघाली, काही प्रॉब्लेम नाही. आता काय आपल्याला फाइंड आउट करायचं I1 आणि I2. ठीक आहे. इनिशियली आउटस्ट्रेच पोझिशनला त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती होता I1. म्हणजे आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे I2. एकदम सिंपल आहे. बघा 25% काय झाली म्हणते चेंज. ओके, मग 25 जर गेला तर रिमेनिंग किती राहिला 75. ठीक आहे. म्हणजे जेव्हा इनिशियली त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती होता I1, मग 25% जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज झाला तर किती राहिला बेटा त्याचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2. देअरफॉर I2 इक्वल्स टू 75 डिवायडेड बाय 100 इंटू I1. ठीक आहे. 25चा भाग जातो, 25 त्रिक 75, 25 100 I1. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ I2. यू कॅन कीप इट हिअर. ठीक आहे. देअरफॉर I1 n1 ची व्हॅल्यू टाकून द्या 5/4 इक्वल्स टू I2 इज 3/4 टाइम्स I1 इंटू n2. इथं लक्षात. देअरफॉर I1 1/4 गेट कॅन्सल. देअरफॉर 5 डिवायडेड बाय 3 is nothing but the value of n2 which is in a rotation per second. Okay, see the options. बघा रोटेशन पर सेकंड मध्ये फक्त हा ऑप्शन आहे, हा ऑप्शन मॅच नाही होत नाही. याला मिनिटमध्ये कन्वर्ट करायचं 5/3 इंटू 60 रोटेशन पर मिनिट. इथं 2चा भाग गेला आणि हे झाले 100 रोटेशन पर मिनिट. therefore 100 रोटेशन पर मिनिट. therefore the option second will be the correct one. इथं लक्षात. म्हणजे थोडाफार क्वेश्चन होताच, म्हणजे सॉल्व करावं लागतं. ठीक आहे. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ युझिंग द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम अँड दे आर चेकिंग दिस जनरल फॉर्म्युला. आणि इथे कन्व्हर्सेशन आहे ओमेगा इक्वल्स टू 2πn राहते ही माहिती पाहिजे. त्या गोष्टी तिथे सॉल्व करायच्या, दोन्ही व्हॅल्यू पुट करायचं आणि हे ट्रेरार्शिक लक्षात ठेवायचं. इनिशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 होतं, 25% मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज झालं तर रिमेनिंग किती राहिलं 75. मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करता आला पाहिजे. हे लक्षात. अशा प्रकारे जर तुम्ही क्वेश्चन सॉल्व करण्याचा प्रयत्न केला तर काहीच मोठी गोष्ट नाही. ठीक आहे. तुम्हाला आपला जर उपक्रम आवडत चालला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग. सी इन द नेक्स्ट व्हिडिओ.